Is it possible to learn English language for a Kannada medium student? Yes, sir. Because of practice. I am also a Kannada medium student. Is it true that we can learn English language in 30 days, 60 days or in 90 days? 60 ದಿನಗಳ 90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಬಹುದಾ? 50% ಕಲಿಬೋದು ಸರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. One tip for learners in Dharwad. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೋರ್. Confidence or grammar? ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಗೆ ಶೈ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಆಗಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ? ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಸರ್. ಆದ್ರೆ So I would like to welcome Divya on this podcast today, and I'm very happy to talk with you today because I saw you first day and I see you today. I see the transformation within you. Divya, I would like to know more about you. Could you please introduce briefly about yourself? first of all, thank you so much, sir, for giving me this opportunity. And this is my first podcast. My name is Divya Havirpet. I am from Dharwad. I have completed my MA in Economics from Karnataka University, Dharwad. At present, I am pursuing preparation for KSET exams and learning English also. And my hobbies are reading books and listening music. And my strength is I am a quick learner. And my strength is also my family, sir. And that's all about myself, sir. Thank you, sir. Okay. Here's my first question. If a beginner from Dharwad wants to learn to speak in English, then what step-by-step advice would you give them? This is my experience, sir. So I advise to people join Skill Motive Institute because when I felt bad on English, I searched many institute. So English they teach only grammar, but you teach confidence and everything. I have no courage, stage courage. When I was joined in this institute, I felt very happy. So every student I advise to join Skill Motive, and this institute not only teach grammar, confidence, stage courage, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾನು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳಿರಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮರ್, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೂ ನಮ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮೋರ್ sentences. First you use simple sentences and collect vocabularies V1 to V5 with Kannada meaning also. Then we understand easily and we learnt fastly. And daily every day listen English speeches and little stories. And communication is very important, because when we communicate with others, automatically confidence also little bit gain. So I advise to students to practice every day and listen speeches and podcast videos and writing, listening and reading also, sir. Okay, I genuinely want to ask you this question personally. As a student of Kannada medium, you learned this English language and today you are speaking little bit English language. So my genuine question for you, is it possible to learn English language for a Kannada medium student? Yes, sir. Because of practice. I am also a Kannada medium student. One to my double degree also. I am Kannada medium, but I am scared about English language. Because when I completed my MA in economics, I feel I am become a teacher or lecturer. So then I got one matter. English is more important in teaching field. So I want to learn English. Are you happy with these results today? Yes, sir. I am happy because
before I only know tenses, but I don't know how we use, and when we use, I don't know. But now I'm confidently speak well, sir. And I use some helping verbs, past, present, future also. Then I feel comfortable. ಬಹಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ ಅವರು? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಸರ್, ಆದ್ರೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ತಗೊಂತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಇದು ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೈಲಿ ಮಾಡೋದು, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್. ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ರೈಟಿಂಗು, ರೀಡಿಂಗು, ಇದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದವಳಂತ, ಸೊ ನನ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮೈ This changed everything. Yes, sir. And who taught you about this? You sir. Think in Thank you English, so much. speak See, in English. one who guides is not that great, then who follows the guidance. And if you are following the guidance, then you are so great person. Because many people have given us advices, many people have told us do this and that, but very rare people follow the advices. Many successful billionaires, they tell that follow this to become billionaire. Do we follow? Very rare people follow and they do become billionaire. So similarly, a one who gives advice is not that great than one who follows the advice. And you are so great because you follow the advice. Thank you, sir. Most of the students, this is my genuine question, ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂದಲ್ಲಿ ಓದಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಥವಾ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಥವಾ 90 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ that we can learn English language in 30 days, 60 days or in 90 days? 60 ದಿನಗಳ 90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಬಹುದಾ? 50% ಕಲಿಬಹುದು ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಏನಾದ್ರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೈಡ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವರ್ಕ್ ನ ಸುಮ್ನೆ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ದಿನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದ್ ಅದೇ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಗೆ ಹಚ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಹಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ BA ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೀಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೇಸಿನೆಸ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ಇದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಬಹುದು. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಯಾ, ದಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾನೇ ಕಲ್ತ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಡು ದೇ ರಿಯಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ನೋ ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಿ ಅಂಡ್ ಹೌ ವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರತ್ತೆ ಸರ್. ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾವು 3 ತಿಂಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ಹಚ್ಚಿದೀವಿ, 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಾಗ್ಲಿ ಸರ್ಸ್ ನಾಗ್ಲಿ ಆತರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋದ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರತ್ತೆ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ 30 days 60 days ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸರ್. ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಇದಕ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಯಾರಿಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಒಬ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಸರ್. ಅಂಡ್ ನೀವು ಗೈಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಆತರ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಹೇಳಿರಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗ್ತಿವಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರಿತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಕಲ್ತಿರೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಯಾವ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೇಕು, ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೇಕು, ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಭಯ ಆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನೇನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕಲ್ತಿರೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್. ವಾವ್, ಸೂಪರ್. And really I have to say to you that you have learned this not from our teaching, from your mindset only. And again, one thing that I would like to ask honestly,
ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕಲಿಬಾರ್ದು? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್? ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್, ಇಫ್ ದೇ ಕಲ್ತ್ರೆ ಹೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ? ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಗೆ ಶೈ ಫೀಲ್ ಆಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವ್ ಏನ್ ಕಲಿತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗೂ ನಾವು ಥಿಂಕೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ನಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದ್, ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಓದೋರ್ಗಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಇವಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೌ ಅ ಡೇಸ್. Okay. So everyone should learn. And now I would like to move to the most interesting part of this today's podcast, those rapid fire questions. So I have prepared 5 rapid fire questions. You must answer very quickly. And my first question is that, who is your favorite film actor and actress from Sandalwood? Actor is Sudeep sir, and actress is Sai Pallavi. Next, one tip for learners in Dharwad. Practice more. Confidence or grammar? Confidence, both sir. One word to describe Skill Motive Institute. This is my lifetime memory sir, Oh, because I learned many things. yeah. Thank you so much. And could you please share your experience with Skill Motive Institute? ಎಸ್ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಭಯ ಇತ್ತು. ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿ ನಾನು ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋತೀನೋ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಭಾಳ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆ ಥರ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೆದರ್ತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅಯ್ಯೋ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ. ಅವಾಗ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಸ್ಟೇಜ್ ಕರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಷ್ಟೇ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಎದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಆಸ್ ಅ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ತು ಸರ್. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಜ್ ಕರೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯನೂ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಇವಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಇದ್ರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸೊ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾಳ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡದೆ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. Wow, super. Thank you so much.